morning. And so the last class we studied BJT means bipolar junction transistor, right? Studied the bipolar junction transistor. ಏನಂತಂದ್ರೆ studied what a transistor is, how it is constructed, how many layers it has, how many terminals it has, how the layers are combined, what are the names given for the terminals of these transistors, right? So that is all we studied, and we studied two different types of transistors. ಎರಡು different types ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? One is NPN transistor and one is PNP transistor. ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, NPN ಮತ್ತೆ PNP. ಹೌದಾ? ಎರಡಕ್ಕೂ ಮೂರು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. What are the different types of terminals? What are the names of the terminals you have? ಹೇಳಬೇಕು. Emitter, base and collector. Emitter, base and collector are the three terminals of a transistor. ಅದು NPN ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ PNP ಆಗಿರಲಿ. ಬಟ್ NPN ಮತ್ತು PNP ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ NPN ಮತ್ತು PNP ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ we have. Emitter, base and collector. ಅದು NPN ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ PNP ಆಗಿರ್ಬೋದು. NPN or PNP ಎರಡಕ್ಕೂ ಮೂರು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೆಂಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಲೆಕ್ಟರ್, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಲೆಕ್ಟರ್. ಉಳಿದ್ಯಾವುದು? ಎಮಿಟರ್. ಸೊ ಈ ಎಮಿಟರ್ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡು ಸಿಂಬಲ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು NPN PNP ಅಂತ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆನ್ ಎಮಿಟರ್. ಎಮಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ arrow mark. How the arrow mark is represented, whether arrow mark is going inside or is it coming outside, depending on that we say whether it is NPN transistor or PNP transistor. If the arrow mark is going out of the emitter ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ then it is called as NPN transistor ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ if the arrow mark is going inward, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾನು PNP ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು NPN ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್, ಯಾಕೆ ನಾವು NPN ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ NPN is the most commonly used transistor in many applications. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ NPN ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ NPN ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್
NPN transistor. Working of a NPN transistor. I told that it has a 3 terminals. ಅದಕ್ಕೆ 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. Emitter, base and collector. To make the transistor to conduct or to make the transistor to operate, we have to give supply between 2 terminals, or we have to make 2 terminals separately and connect it. ಹಾಗೆ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್. So then what we do is we make one terminal as a common terminal. ಒಂದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಲೈಟ್ಲಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಮಿಟರ್ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಡೌನ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ that much. Okay, I told that it has 3 terminals. Emitter, this is base, and this is a collector. Right. So as we know, there will be more number of electrons in EM layer. There will be more number of electrons in EM layer. Means there are free charges. Similarly, there will be few number of free charges in the p-type, means there are the holes, and there are also some free electrons in the collector side also. This is how you find the distribution of electrons or holes in a different area of a transistor. That in the last class ಹೇಳಿದೆ. Now we have to make this transistor to operate. ಈ transistor work ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? We have to give appropriate supply between the terminals of the transistors. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. When you want to operate a transistor, you have to follow one biasing. Very important point below. Emitter base junction. Emitter base junction should always be forward biased. Emitter base junction should always be forward biased, and collector base junction should be reverse biased. ಯಾವಾಗಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. If you want to operate a transistor, you have to follow this connection or follow this biasing. Emitter base forward bias, collector base reverse bias. ಇದನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. Very important point. Emitter base forward biased, collector base reverse biased. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನಾ? ಹೌದಾ? ಏನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್. ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್. ನೋಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಮಿಟರ್ ಬೇಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಎಮಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು?
ಬಯಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಇದರ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಮಿಟರ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ? ಎನ್ ಟೈಪ್. ಬೇಸ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ? ಪಿ ಟೈಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಮಿಟರ್ should be connected to negative terminal of the battery. Collector should be connected to positive terminal of the battery. That it is forward biased. ಅರ್ಥಾಗಿದೆಯಾ? ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಎಮಿಟರ್ should be connected to negative terminal, positive. Collector base should be connected to positive terminal. This voltage source can be called as VEB. Voltage between emitter and base. Similarly, collector base reverse bias ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ collector should be connected to positive terminal because it is emitter. Right? Base it is connected to negative terminal. Right. So this is how we have to make this is we call it as VCB, collector to base voltage. This we are calling it as collector to emitter voltage. Right. So ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ತೋರಿಸಬೇಕು. ಎಮಿಟರ್ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್, collector base reverse bias connection ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. Now if you want to make this transistor to operate, ಏನಾಗುತ್ತೆ? See, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. If we apply some voltage, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ what happens? This is negative terminal, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. Negative terminal connected to emitter where more number of negative charges are there. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. What happens? They repel. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ instead they start moving towards the base. ಈ ಕಡೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. All the electrons they move towards the base. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆ ಕಡೆಗೆ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, it starts moving towards this base. Of course base has got many number of positive charges. So ಹೀಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗಲು ಶುರುವಾಗುವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು IE emitter current ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. When you apply some voltage across emitter and base, electrons in the emitter starts moving towards the base because of the negative potential. Automatically there will be a creation of emitter current. Right? ಹೀಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನೋಡು, ಬೇಸ್ is lightly doped ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ very less number of ಹೋಲ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಈ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೇ ಕಂಬೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು 25 ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು 25 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದರೆ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು 5 ಹೋಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗಳಿಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ 25ರಲ್ಲಿ 5 ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಇದೆ? 20 ಹೋಯಿತು. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇನಿದು? ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ will be moving towards the positive terminal. ಒಂದು ರೀಸನ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Electrons which are
electrons, they are repelling these electrons. At the same time, these electrons are also attracted by the positive terminal of the VCB. So our EV collector current emitter current ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the current that is created in emitter, base current is nothing but the current created in base, and collector current is nothing but the current created in the collector. So ಈಗ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಮಿಟರ್ ಕರೆಂಟ್ IE is equal to base current plus collector current. Emitter current is equal to base current plus collector current. So ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಡೆರೈವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರೈಟ್, ಹೀಗೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಫಾರ್ ದಿ ಆಪರೇಷನ್. ವೇರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಯೂಸ್ಡ್, ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್. ಡಯೋಡ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ amplifier. Transistor is used as an amplifier. Amplification ಏನು? It is enhancing, improving. ಹೌದಾ? ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲಿನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ವೀಕ್ ಆಗಿರೋ ಸಿಗ್ನಲಿನ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ನೀನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ನೀವು ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಏನಂತ ಕೆಲಸ? ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಈಸ್ ದ ಮೈಕ್, ಹೌದೇನಪ್ಪ? ಮೈಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್, ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್. ವೇರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್, ದೇರ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ basic application and the most important application of a transistor is amplifier. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು, ಡಯೋಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ NPN transistor works. You have to remember this connection, connect accordingly and explain how it works. ಈಗ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಏನದು? ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಇದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು, ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ಟರ್ಮನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ 3 different types of configurations for a transistor. ಯಾವ್ಯಾವ 3 ಟೈಪ್ಗಳು? common base configuration, common base configuration, common emitter configuration, and third one is common collector configuration. Common base, common emitter, common collector. Common ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈಗ
ಸಪ್ಲೈಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ಆದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಲಿ, ಆದರೆ ಇರೋದು 3. ಈ 3ರಲ್ಲಿ 2 ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, 2 ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಇರುವುದೇ 3. ಫಾರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಈಸ್ one among the 3 terminals, emitter, base, collector ಅಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. The terminal which comes both in input side as well as output side is called as common terminal. Sometimes base becomes common, then it is called as common base configuration. Sometimes emitter becomes common, then it is common emitter configuration. Sometimes collector becomes common at input as well as output, then it is called as common collector configuration. Of course, the 3 configurations holds good for both NPN and PNP transistor. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಯ್ತಾ? So that we should go on seeing that circuit ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. See, common base configuration. Common base ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, base of the transistor should come in input side as well as output side. ಹೌದಾ? ನೀವು ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. I take one NPN transistor ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ಮಾಡ್ತಿರೋದು emitter, ಇನ್ನೊಂದು collector, ಮತ್ತೊಂದು base. Common base ಅಂದ್ರೆ base should come both in input side of the circuit as well as output side of the circuit. ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ emitter ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ base. This is input side. Correct? Here it is collector, here it is base, this is output. Base of the transistor, ನೋಡು, ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮಿಟರ್ ಬೇಸ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಯಾವ ಕಾಮನ್ ಆಯ್ತು? ಬೇಸ್ is the common. That is called as common base configuration of NPN transistor. Right? Common emitter configuration. Common emitter configuration. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? Emitter should come at input side as well as at the output side. ಹೌದಾ? ಹೆಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ? Emitter should come in input as well as in output connectivity. ನೋಡಿ, base and emitter at the
ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಮಿಟರ್ ಬಂತು. ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ? ಎಮಿಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ನೋಡಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಎಮಿಟರ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಮಿಟರ್. ಅಂದರೆ ಎಮಿಟರ್ ಇಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ both in input as well as output circuit, then it is called as a common emitter configuration. ಅರ್ಥಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಯಾವ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲು ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಹೆಸರಿಂದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಥರದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಕಾಮನ್ ಎಮಿಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Depends on the applications. Okay, algebra. Third one, common collector configuration. Common collector configuration. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇದರಲ್ಲಿ collector should become common. Collector common ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಏನು ಎಮಿಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ? ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ದೇರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as the output side. Right? This is how you have to show the different configuration of transistors, whether it is common base, common emitter or common collector. ಇದೇ ಥರ ನೀವು PNP ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ common base configuration, common emitter configuration and common collector configuration in PNP transistor. Right. So the PNP transistor configuration, next class ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಮಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕು ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಆದರೆ ಬೇಸನ್ನು ಕಾಮನ್ ಮಾಡು, ಕಾಮನ್ ಎಮಿಟರ್ ಆದರೆ ಎಮಿಟರ್ನ ಕಾಮನ್ ಮಾಡು, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ಕಾಮನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು. ಸೇಮ್ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಮೇಕ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ different configuration of transistors or PNP transistor. ಇದು NPN transistor ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅದೇ ಥರ ನೀವು PNP transistor ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್. 3 ಬರ್ತದೆ, ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ ಮತ್ತು ಗಾಮಾ ಅಂತ. ಅಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ ಮತ್ತು ಗಾಮಾ ಇವುಗಳ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ, I is equal to
ಐ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸಿ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಆದಷ್ಟು